Actually, modifier is two types. One is pre-modifier, another is post-modifier. So pre-modifier, what is pre-modifier? Pre-modifier says the before of the word and modifies the next word. For example, a good traveler is coming. Now, this is the head word, and this is the adjective form, and this is also adjective, but article. A and B, these are the articles. But even a adjective, it modifies the word. What types of traveler? কি ধরনের traveler? ভালো। So this is the quality of a word. So this is this is pre-modifier. This is pre-modifier. And this is the word which is modified by this word. Or this word modifies this word. এই গুডটা এই ট্রাভেলকে মডিফাই করছে। তার এটা কি হতে পারে? অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে। বুঝতে পারছো? বাংলাদেশি boys made a good result. Made a good result. Bangladeshi, this is the noun. But boys is also noun. But this word modifies this word. দেখো কোন দেশের ছেলেরা? বাংলাদেশি। তাহলে বাংলাদেশিটা এই বইকে মডিফাই করছে। For this reason we can say this word is adjective. যেহেতু একটা নাউনকে সে মডিফাই করছে তাই সে adjective. And this word modifies this word. So this is also pre-modifier. But it is made. এটা কোথা থেকে তৈরি হয়েছে? Adjective of personal, not personal. We can say that this is the name of a person, name of a country. For this reason, you can say that this is the proper noun. তাহলে proper noun থেকে তৈরি হয়েছে। For this reason, you can say this is the adjective. Proper noun. Next one. আর কি করছে ওরা? What is post modifier? He works fast. সে কাজ করে কেমন করে? দ্রুত। All types of parts of speech. কি ধরনের parts of speech এটা? এটা আর আচ্ছা। What is adjective? যে ওয়ার্ড কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বলে দেয়, that is called adjective. So adjective modifies the word of noun or pronoun of its quality, quantity or measurement. তাহলে কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বলে দেবে, সেটা হবে অ্যাডজেক্টিভ। বাট এইটা কি অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে? ফার্স্ট মানে তো দ্রুত, তাহলে অ্যাডজেক্টিভ না। তাহলে হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ দ্য this one the pronoun, this one the verb, and this one the adverb. So what is adverb? বুঝছো? বলো adverb স্যার কাকে বলে? adverb adverb হলো
a word which modifies the word without noun or pronoun. How? Any types of parts of speech it can be modified. Or adverb modifies any kind of parts of speech without noun or pronoun generally. So we can say this is adverb. And how? How, way, how much, in this way. ঠিক আছে, অর্থাৎ যে ওয়ার্ড কোনো নাউন বা প্রোনাউন বাদ দিয়ে সকল পার্টস অফ স্পিচকে নির্দেশ করে, আর কেমন করে, কখন, when, কিভাবে, how, তার হচ্ছে মানে কার্য সম্পূর্ণ করে তা বলে দেয়। ঠিক আছে, সেটাই হচ্ছে। তাহলে দেখো সে হাঁটে, পুরোটাই। আচ্ছা, তাহলে বলছে কেমন করে হাঁটে, দ্রুত। তাহলে এটা কাকে মডিফাই করছে, তার মানে দিস ইজ অ্যাডভার্ব এন্ড দিস ওয়ার্ড ইজ পোস্ট মডিফায়ার। সো পোস্ট মডিফায়ার সিটস আফটার দ্য ওয়ার্ড এন্ড মডিফাইজ দ্য বিফোর ওয়ার্ড। এটা বসবে শেষে, নির্দেশ করবে আগেরটাকে। In this way we can say that this is lived at ধানমন্ডি। সে ধানমন্ডিতে বাস করে। ওকে, কেমন করে, generally, or we can say yeah, we can write down usually he lived usually at here this word usually what types of parts of speech, এটা কি ধরনের parts of speech, usually মানে এটা কি বলবো, pronoun. Next one verb. So what is pronoun? Pronoun কাকে বলে, when a word used against the noun or noun-এর পরিবর্তে যেগুলো ওয়ার্ড বসে ব্যবহার করা হয় তাকে pronoun বলা হয়। pronoun. Next one is lived, বাস করত। কোন পার্টস অফ স্পিচ, বাস করত, পার্টস অফ স্পিচ। ভার্ব, ভার্ব কাকে বলে, ভার্বকে বলে কোনো কাজ করাকে, which word gives the action। ঠিক আছে, আর ওয়ার্ড যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু কাজ করা যায় এটাকে ভার্ব বলে। ঠিক আছে, সকল অঙ্ক করো, আরোগুলো করো। নেক্সট ওয়ান ইউজুয়ালি মানে কি, সচরাচর। তাহলে এটা কি, সচরাচর ভাবে। আর এক মানে তে বা প্রতি, কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে যে ধানমন্ডিতে। আচ্ছা, তাহলে এটা তো জায়গা, এটা নাউন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রিপজিশন। তাহলে এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, অ্যাডভার্ব। তাহলে দেখো সে সচরাচর ধানমন্ডিতে বাস করে। দিস ওয়ার্ড মডিফাইজ হুইচ ওয়ার্ড, এই শব্দটা কাকে নির্দেশ করছে, এই শব্দটা বাস করা আছে। এই জন্য এটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার, বসছে পরে নির্দেশ করছে আগে থেকে। ঠিক আছে, এই হলো বিষয়। এখানে এই জিনিসটাই দেখেন। এরপরে অ্যাডভার্ব হলো সাবজেক্ট হিসেবে হলো লাইন ওয়ার্ড। আচ্ছা, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হিসেবে দেখেন। যেমন ধরো a flying bird is going over our wings
or our head. একটা উড়ন্ত পাখি আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। So this is article or adjective. This is verb plus ing. আচ্ছা, এটার নাম হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। আমি যে পড়াচ্ছি তুমি কিন্তু খাতায় লিখছো না, এই টার্মগুলো অন্তত লিখবা, তাহলে কিন্তু স্পেস হয়ে যাবে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কি জিনিস? এই যে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি, এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলে। আর এটা কি হিসেবে কাজ করে? এটা কাজ করবে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে। এটা হচ্ছে নাউন আর এটা হচ্ছে হেড ওয়ার্ড। এই যে ওয়ার্ডগুলো এগুলো লিখছি, এগুলো তুমি লিখবা, না হলে পারবা না, পরে আসতে দেবো না, কিছু মাথায় থাকবে না। স্যার আমি আবার ভিডিও করি এখান থেকে। হ্যাঁ করো, করে নাও, তাহলে তো আরো ভালো হয়, তো বাসায় গিয়ে আরাম করে দেখতে পারবো। তাহলে এখানে দেখো ফ্লাইংটা আছে, এখানে বার্ড আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এখন এই ফ্লাইংটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে যদি আইএনজি যুক্ত হয় বা যদি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে তখন তাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলা হয়। এই যে এটা দেখো, আর এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কি কাজ করছে? এটা মডিফাই করতেছে এই বার্ডটাকে। কেমন? পাখি, উড়ন্ত পাখি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে উড়ন্ত। তাহলে এই উড়ন্ত পাখিটা হ্যাঁ কিভাবে কাজ করছে? এই ওয়ার্ডকে মডিফাই করছে। তাহলে এই ওয়ার্ডটা বসছে আগে, নির্দেশ করছে পরেরটাকে, তাই এটার নাম হচ্ছে প্রি মডিফায়ার। আচ্ছা, আর পোস্ট মডিফায়ারটা কি হবে? যেমন হি slept, standing, সে ঘুমিয়েছিল। এটা সাবজেক্ট মানে হচ্ছে নাউন, এটা হচ্ছে ভার্ব, ভার্বের পাস্ট ফর্ম মানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স। আর এই যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি, সেটা কি মতন কাজ করছে? অ্যাডজেক্টিভ। কিভাবে কাজ করছে? দেখো নির্দেশ করে দিচ্ছি যে হি স্লিপড স্ট্যান্ডিং মানে দাঁড়িয়ে অবস্থায়। তাহলে এই নির্দেশ করছে এই ভার্বকে। বুঝতে পারছো? ফর দিস রিজন দিস ইজ কল্ড পোস্ট মডিফায়ার, মানে এই যে এটা পোস্ট মডিফায়ার। বুঝা গেছে? পার্টিসিপল শেষ। এরপর দেখো পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দিয়ে প্রশ্নটা। He took a written letter. স্যার বলো কম চাই। কটা হয়েছে? কটা দিয়েছে? কটা সেন্টেন্স দিয়েছো? 3 লাইন। 3টা লাইন। তুমি কটা দিছো? আমি ঠিক আছে, যাও। তাহলে দেখো এখানে বলছে রিটেন, হ্যাঁ এটা ভার্বের কয় নাম্বার ফর্ম? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। বুঝতে পারছো? তাহলে এটা কি হিসেবে কাজ করছে? এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল। হ্যাঁ পুরোটা করে আসো। ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এটার নাম কি? ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এটা কি হিসেবে কাজ করছে? অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে। কারণ লেটার, সে চিঠি পেয়েছিল, কেমন নিয়েছিল? কেমন চিঠি নিয়েছিল? লিখিত। মানে এটা মানে হচ্ছে এই অর্থটা হচ্ছে লিখিত। আর এই ওয়ার্ডটা নির্দেশ করছে এই ওয়ার্ডটাকে। বুঝতে পারছো? তার মানে এর দৈর্ঘ্য বোঝাচ্ছে, এই জন্য অ্যাডজেক্টিভ। আর এটা হচ্ছে হ্যাঁ ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম মানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে পার্টিসিপল 3 প্রকার, তার এটা একটা ফর্ম দেখানো হয়েছে। আর এটা কি হিসেবে কাজ করছে? হ্যাঁ প্রি মডিফায়ার। বুঝতে পারছো এটা? ওকে। পরীক্ষা কিরকম ভাবে? হ্যাঁ পরীক্ষায় থাকবে কেমন করে? পরীক্ষায় থাকবে এমন, হয়তো লিখে দিল, এগুলো কিছুই থাকবে না, শুধু লেখা আছে কি? লেখা আছে প্রি মডিফাই, ইউজ দ্য প্রি মডিফাই। আচ্ছা, আর কি লেখা থাকবে? আর লেখা থাকবে হ্যাঁ এখানে লেখা থাকবে প্রি মডিফাই, প্রি মডিফায়ার হ্যাঁ কি হিসেবে? পাস্ট পার্টিসিপল। এটা ইন্টারভিউ হয় না স্যার? হ্যাঁ বলছে প্রি মডিফাই লেখা থাকে না? প্রি মডিফায়ার হ্যাঁ উইথ পাস্ট পার্টিসিপল। প্রি মডিফায়ার ব্যবহার করো পাস্ট পার্টিসিপলের দ্বারা। না ওর পাস্ট পার্টিসিপল তো লেখা থাকে না, কি লেখা থাকে? খালি প্রি মডিফাই পোস্ট। স্টেটমেন্ট তুলতে কি করে? ওখানে কি লিখবা তুমি? আচ্ছা ও উল্লেখ করে দেয় যে- করে বুঝতে হবে। হ্যাঁ সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হতে পারে, পাস্ট পার্টিসিপল হতে পারে, ওটা উল্লেখ করে দেওয়া থাকে। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা কোশ্চেনে কি থাকবে উল্লেখ করা? হ্যাঁ কোশ্চেন উল্লেখ করে দেবে।
আচ্ছা, এই হলো বিষয়। আরেকটা কি দেওয়া আছে, পোস্ট হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি হিসেবে, অবজেক্ট হিসেবে। আচ্ছা, যেমন দে কেম, তারা এসেছিল। আচ্ছা, হোয়াট, এখন তারা এসেছিল কেমন করে এসেছিল, হাঁটা অবস্থা। হাঁটা অবস্থা। তাহলে এখানে হচ্ছে ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এরকম ভাবে থাকবে স্যার। হ্যাঁ, আপনি মনে হয় এখন এখানে প্রশ্ন কি থাকবে, তুমি জানতে চাচ্ছ এটা, যে প্রশ্ন কিভাবে থাকবে। এখানে দেওয়া থাকলো ইউজ পোস্ট মডিফাই, পোস্ট মডিফাই, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, স্যার। এইটুকু থাকতে পারে, অথবা ইউজ পোস্ট মডিফায়ার উইথ পাস্ট পার্টিসিপল, বুঝতে পারছো? এরকম হতে পারে। আচ্ছা, আমি এবার প্রশ্নে চলে যাচ্ছি, বোর্ড কোশ্চিন সরাসরি, তাহলে তোমার আরো সহজ লাগবে নি। যেমন ধরো একটা সেন্টেন্স দেখি আমরা, তাহলে এটা আছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, আচ্ছা, দেখো বলছে এ, হ্যাঁ, এখানে দেয়া আছে প্রি মডিফাই নাউন ড্যাশ ম্যান ক্যান আর্ন। তাহলে কি ধরনের মানুষ আর্ন উপার্জন করতে পারে? আচ্ছা, মানি, হ্যাঁ, প্যাসেজে অনেক কিছু দেওয়া আছে, বলছে হেলথ ইজ ওয়েলথ রেফার্স টু দ্য ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ দ্য হেলথ। আচ্ছা, হেলথ কম্পেয়ার্ড উইথ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যকে সম্পদের সাথে তুলনা করা হয়। বিকজ এ ড্যাশ, হ্যাঁ, প্রি মডিফাই দ্য নাউন ম্যান ক্যান আর্ন মানি। তাহলে একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি কি করতে পারে, টাকা উপার্জন করতে পারে। আর রুগ্ন মানুষ, অসুস্থ, কি আর ইনকাম করবে? দেখা যাচ্ছে সে অসুস্থ বেশিরভাগ সময় থাকে। তাহলে এখানে কি দেবো আমরা, প্রি মডিফাই দ্য নাউন হেলথ দিয়ে দিতে পারো। তাহলে হেলথ হচ্ছে স্বাস্থ্য, এটা দেওয়া আছে নাউন, আমরা বানাই দিলাম অ্যাডজেক্টিভ হেলদি। এখানে উল্লেখ না থাকলে তুমি ইচ্ছা মতন এতে ব্যবহার করতে পারো, শুধু এর একটা অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম দিলেই হবে, বুঝতে পারছো? আমরা বলি না ওয়েল মানে কি ভালো, এ ওয়েল ম্যান, এটা হতে পারে, বুঝতে পারলে? আচ্ছা, আর কি আছে, এরপরে দেওয়া আছে ইউজ রিলেটিভ প্রোনাউন পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন। দেখো রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে বলছে, ইট ইজ হেলথ, ইট ইজ হেলথ, তারপরে হ্যাঁ বলছে ইউজ রিলেটিভ প্রোনাউন, এখানে বলছে ইউজ রিলেটিভ প্রোনাউন। আচ্ছা, এবার আমাকে বলো তো হোয়াট টাইপস অফ প্রোনাউন ডু ইউ নো? প্রোনাউন কাকে বলে এবং কত প্রকার? হ্যাঁ, রিলেটিভ প্রোনাউন কাকে বলে, অর্থাৎ প্রোনাউন কত প্রকার, তার মধ্যে এটা একটা আছে। যেমন হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, তারপরে আছে ইমপোজিটিভ প্রোনাউন, হ্যাঁ, ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন, হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেটিভ প্রোনাউন, তারপরে রিলেটিভ প্রোনাউন, তারপরে আচ্ছা, এখন আমাকে বলো রিলেটিভ প্রোনাউন কাকে বলে? রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, মাইসেলফ, ইয়োরসেলফ, এগুলো। আচ্ছা, তারপরে ইনডিফিনিট প্রোনাউন আছে স্যার। হ্যাঁ, ইনডিফিনিট, হ্যাঁ, ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন আছে, সামওয়ান, সামবডি, এনিওয়ান, এনিবডি, এগুলো। আচ্ছা, তারপরে এটা কি জানো, বলো রিলেটিভ প্রোনাউন চেনো? তারপরে সেন্টেন্সের পরের অংশ দেওয়া আছে, কি দেওয়া আছে, হয়ে গেল। আচ্ছা, ইট ইজ হেল্প ড্যাশ, হ্যাঁ, তারপর বলছে যে রিলেটিভ প্রোনাউন টু টু পোস্ট মডিফাই। আচ্ছা, এটা কারণ লাগবে টু পোস্ট মডিফাই,
মডিফাই দা কি নাউন না, হ্যাঁ স্যার। পোস্ট মডিফাই দা নাউন। আচ্ছা তাহলে এটার সাথে এটা জুড়ে দিলাম আমি, হ্যাঁ। আচ্ছা তারপরে কি বলছে, ক্যান গিভ আস, এটা আছে নাকি, ক্যান গিভ আস, হ্যাঁ প্লিজ, Yes. ক্যান গিভ আস প্লিজ। আচ্ছা আরো এন্ড মেক আস, অনেক কিছু হতে পারে। এখন বলছে ইট ইজ হেলথ, যেটা এটা হয় স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য। হ্যাঁ তাহলে যেটা আমাদেরকে কি করতে পারে, হ্যাঁ মানে অনেক কিছু দিতে পারে। তাহলে এখানে কি হবে, হুইস হবে। এখন আমি বললাম হুই, হ্যাঁ স্যার, হুই স্যার। হু কেন হলো না, তারপরে হচ্ছে হোয়ার কেন হলো না, ওয়েন কেন হলো না, এটা তো বুঝতে পারছো তুমি। হ্যাঁ স্যার, এইগুলো তো প্রোনাউনের। টাইপস অফ প্রোনাউনের মধ্যে দেওয়া আছে পাঁচটা রিলেটিভ প্রোনাউন, তার মধ্যে হু ইজ দ্যাট, হু একটা, হু ইজ একটা হলো হু ইজ হু দ্যাট, একটা, হু ইজ দ্যাট আছে। হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে হোয়ার একটা, তারপরে দেওয়া আছে দ্যাট একটা, বুঝতে পারছো? এরকম কয়েকটা হ্যাঁ প্রোনাউন আছে। অর্ডিনারি একটা বসালে হবে না? না, এখন প্রশ্ন হচ্ছে হেলথ, এটা তো মানুষ না যে হু ইউজ করবে তুমি, স্বাস্থ্য, তার মানে একটা মানুষের দেহ, তার মানে একটা বস্তুকে বোঝাচ্ছে। আচ্ছা হয় মানে কোথায়, এটা তো জায়গা না, হ্যাঁ। ঠিক আছে, জায়গা হলে হয় ইউজ করতাম। আচ্ছা তারপরে হোম, এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত এগেনস্টে, যাকে বা যাদেরকে, দ্যাট মানে যে বা যেটি, ঠিক আছে, এই জন্য এখানে হুইস হলো, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। এই হচ্ছে বিষয়। তারপরে আবার আসি, তাহলে তোমার বাড়ির কাজ কিন্তু টাইপস অফ প্রোনাউন মুখস্থ করতে হবে, অর্থাৎ পার্সোনালিটি মোটামুটি অনেকগুলোই লাগছে। টাইপস অফ হচ্ছে অ্যাডভার্ব করেছি, হ্যাঁ অ্যাডভার্ব লাগতেছে, স্যার এটা তো pronoun লাগতেছে, এটা তো বুঝলাম, আর একটা করে আছে। তারপরে হচ্ছে লাগতেছে কি অ্যাডজেক্টিভ লাগছে, এগুলো সব প্রকারভেদ লাগবে। আচ্ছা আরেকটা যাই, দাঁড়ান এটা বুঝলাম। দেখো আরেকটাই, উই মাস্ট রাইজ ড্যাশ, উই মাস্ট রাইজ, প্রশ্ন কি দেওয়া আছে, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব। হ্যাঁ এবার আমাদেরকে ফিলিং দ্য গ্যাপ করতে হবে। তাহলে উই মাস্ট, আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে, হ্যাঁ রাইজ করতে হবে, তুলতে হবে কি, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব। তাহলে ভার্বকে মডিফাই করে কি, এরকম একটা শব্দ এখানে ব্যবহার করতে হবে। আচ্ছা আর কি দেওয়া আছে, অ্যান্ড টেক ড্যাশ, হ্যাঁ ইউজ দ্য, আচ্ছা আরো অংশ আছে, তাহলে আমাদের অবশ্যই, হ্যাঁ এটা কি বিষয় দেওয়া ছিল, তাহলে ওই না যে হেলথ সম্পর্কে। আচ্ছা বাই দ্য হেলথ ফলোইং সাম রুলস অফ দ্য হেলথ, তার মানে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, খুব সকালে উঠতে হবে। তাহলে উই মাস্ট রাইজ আর্লি। তারপরে এখানে যে কোনো একটা হ্যাঁ কি ফর্ম দিলাম আমরা, অ্যাডভার্ব, তাহলে অ্যাডভার্ব ইউজ করলাম এখানে এডিভি, হ্যাঁ অ্যাডভার্ব ইউজ করলাম এবং এটা মডিফাই করছে এই রাইজকে, ভার্বটাকে, তাই ওটা অ্যাডভার্ব। তাহলে তুমি কি করে বুঝবা যে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব, তাহলে ভার্বকে কে নির্দেশ করে, তখন তোমার বুঝতে হবে অ্যাডভার্ব নির্দেশ করে। যদি বলতো যে নাউন, নাউনকে হচ্ছে না অ্যাডজেক্টিভ মডিফাই করে, অ্যাডভার্ব। এইভাবে অ্যাডভার্বে তো আমার অনেকগুলো আছে স্যার। অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, অ্যাডভার্ব অফ টাইম, অ্যাডভার্ব অফ হচ্ছে কজ এন্ড ইফেক্ট, হ্যাঁ অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি আছে, বুঝতে পারছো? ওটা তো সিঙ্গুলার অ্যাডভার্ব। যেমন অ্যাডভার্বের কথা বললে আরেকটা বলে দিই, ধরুন হি ইজ অ্যাজ, তাহলে এখানে ইউজ করতে বলতে ইউজ, হ্যাঁ use pre-modified তারপরে আবার দেওয়া আছে as he, as I, যেমন he is as, হ্যাঁ তারপর বলছে use pre-modified, তাহলে কি হবে, tall হতে পারে, good হতে পারে, হ্যাঁ এরকম as I, সে আমার মতনই কি লম্বা, তাহলে সেরকম অর্থে আমরা এখানে ইউজ করলাম, হ্যাঁ কোন ফর্ম ইউজ করলাম, ডিগ্রি, বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি, এটা তোমার পজিটিভ ডিগ্রি এই সম্পর্কে একটু আইডিয়া থাকতে হবে। তাহলে ডিগ্রি তিন প্রকার, পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ, এটা একটু জানতে হবে।
জানি স্যার, সব ঠিক আছে, এক প্রকার দেখলে তাহলে তুমি এই জিনিসগুলো একটু দেখো বসাই, আচ্ছা, ঠিক আছে? তাহলে আবার আমরা আগাতে পারবো না।